Good afternoon, and Assalam. The opportunity to thank our friends in media who joined us from their busy schedule. Today, we also have with us Eric Oz, CEO Banglalink, Vicky Russell, Operation Lead, Next Billion User Initiative at Google, Taimur Rahman, Chief Corporate and Regulatory Affairs Officer Banglalink, Gaurav Kakkar, Digital Business Director Banglalink, and management team members from Banglalink Google. Thank you all for joining again. As you all know, we are gradually overcoming a very challenging time. The COVID pandemic has affected nearly all aspects of our lives in one way or another. Especially the job sector has been hit hard by the pandemic. However, thanks to government for its timely responses and right strategies, our economy has already started turning around. We feel that digital organizations like ours have a significant role to play in this regard as well. We feel that one of the most effective ways to address and solve these issues is to ease job seekers access to the digital facilities. With this objective, this time Banglalink has partnered with Google to facilitate the youth employment through Kormo Jobs. The partnership will enable many job seekers to get necessary job information from Kormo kiosks hosted by Banglalink and find suitable jobs. As a socially responsible corporate organization, it is our duty to stand by the affected communities during such period. I hope you have seen through media and different channels that Banglalink has been standing beside the community since the COVID has started. We have distributed relief across the country. We facilitate e-learning education through one of our startups through IT Incubator. Before we start the press conference, I would like to take few more minutes to set some ground rules for it. Would appreciate if you could follow them during the press conference. I'd request you all to keep your microphone on a mute mode when one speaker is talking so that we can listen to him properly. We'll have a dedicated question answer session after everyone's speech. However, if you have any questions in between the speech, you can write in the chat box right at your Zoom application. We'll ask those questions during our questions answer session. If you would like to ask question verbally, I would request you to raise your hand from your Zoom applications. We'll give you floor after during the question answer session. Now, I would like to request Taimur Bhai, Chief Corporate and Regulatory Affairs Officer Banglalink, to say more about our initiative and about the Bangladesh digital ecosystem. Over to you, Taimur Bhai. থ্যাংক ইউ অঙ্কিত প্রথমেই স্যার আমি সালাম জানাতে চাই আমাদের সব অতিথিদের এবং আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদেরকে এই সময় দেওয়ার জন্য উনি কিন্তু আমাদের সব সময় কিন্তু আমাদের এই সময়টা দেন যখন আমরা কিছু করতে যাচ্ছি যেগুলি তরুণদেরকে নিয়ে আমরা কিছু করতে চাই বা আমরা কিছু এসব কিছু কাজ যেটা সোসাইটির জন্য ভালো হবে কিন্তু আমাদের মন্ত্রী মহোদয় কিন্তু আমরা সবসময় আমাদের পাশে থাকেন আপনাকে ধন্যবাদ ভেরি মাচ স্যার যে আপনি আমাদের একটু সময় দিতে পেরেছেন এই প্রোগ্রামটার জন্য স্যার স্যার যেহেতু এরিক আছে এবং অন্যরা আছে আমি একটু ইংলিশে জাস্ট বলতে চাচ্ছি স্যার আপনার অনুমতি নিয়ে স্যার I would like to also welcome our guests and honorable colleagues from the media and partners from Google. I'd also like to welcome Eric, our CEO. Program. This basically, again, I'd like to thank the Honorable Minister to be with us to inaugurate this doing with Google Kormo. Ankit, would you be showing the slide? Yes, ma'am. So I think just to give a background, Banglalink has been taking various initiatives to ensure of the growth of the digital ecosystem in Bangladesh. Basically, some of those activities that we are doing right now is, of course, we have a program called the Incubator. Through that program, we are giving support to startups to initiatives. As of now, we are actually partnering for that activity with the ICT Ministry. As of now, have actually benefited from this. They have gotten offices from us for a year. They come out through a competition and 10 teams are actually selected
every year. Now it's the 4th year that we are ongoing with this program. So this is something that we are doing with the government. We have a couple of partnerships with Facebook, called Learn More and Be More. And there's another partnership with Facebook called Internet 101. With the Learn More and Be More, that we are actually focusing on women, teach them how to open a Facebook account, how to browse through the internet, through our distribution centers throughout the country. And as of now, more than 50,000 women have actually been benefited from this activity. They have been learning how to browse through the internet and how to open their Facebook accounts. Through the Internet 101 program with Facebook, what we have done is we've actually trained our system, the people there, our retailers, to help people open internet accounts by themselves. How for activity, more than 1 million people have actually been benefited through this program. We have another program called the Innovators. Through this, we are actually focusing on students and to build their careers and to get more learning opportunities. We have competition also, based on which the winning team did get the opportunity to go and visit other countries. Some of them actually visited our headquarters in Amsterdam to find how the people are working there. So during this competition, as of now, I think again it's fourth or 70,000 various students of various universities, both graduate and undergraduate, have participated for this program. We are also proud to have a program called Womentor. Through this particular activity, what we do is we actually focus on engineering women who are actually doing engineering and technical courses to develop their skills so that when they graduate and they come out, they are ready to embrace the digital in prevailing in the country, and so that they can jobs in the technical fields. GSMA also, we are actually working with them in creating awareness and increased digital literacy. Through this, we have actually trained around 17,000 people and our retailers in basically how to be literate in the digital ecosystem, browse in the internet and these activities. We've got another program called the Digithon. That's actually an internal initiative to encourage our own employees to come up with various digital ideas, and come up with a very good idea. We actually implement them through our company and the network. We also have an SDG hackathon program that's basically to encourage competition and the youth to come up with digital solutions focusing on the SDG goals. So these are some of the activities that we are doing, to just in order to help the digital ecosystem evolve in Bangladesh. Now, if you go to the next slide, I think I've already talked about it. Like with these particular activities that's ongoing, we have actually been able to help lots of citizens in Bangladesh. Next slide. So now today, what we are doing is actually now we are very proud to be able to start a strategic partnership with Kormo by Google. I believe this is something that is very timely because just the pandemic, we're just getting still there, but hopefully we're coming over it. There are lots of people have actually been to get jobs, and lots of people have come back from abroad. So through this platform we'll be able to help to get jobs for the people using our digital platform, and also using our entire distribution system throughout the country. We have got so many booths in the country. So these can be actually utilized by the people who are seeking jobs. So we are very proud of this, and we really hope that this is going to make the lives of the people a little bit easier. And not only that, these jobs will be looked not manually, but also in a digital way. So this will also help increase the digital literacy of the country. So again, we're looking forward for this activity, and so that it becomes very successful.
And thank you again very much to all the people who are attending in this event today. Thanks, Ankit. Thank you, Taimur Bhai, for enlightening us about Banglalink's digital ecosystem. I hope people gets benefited with Banglalink's services and this digital applications. Now, I would like to request Vicky Russell, Operation Lead, Next Billion Users Initiative at Google, to share us about Cormo and this strategic partnership. Before handing over to Vicky, I must say that we are really proud of Vicky as a Bangladeshi and building such a brilliant application from the scratch as a startup. I think the startup community will be inspired by this, and I strongly believe you are an inspiration for all of us. Over to you, Vicky. আচ্ছা, আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি, জি। আচ্ছা, great. আমিও একটু ইংলিশে বলবো। First off, thank you, Ankit. That was a very nice introduction. I really appreciate it. You should know, but as I said, I do appreciate it. I'd like to start first, of course, by acknowledging and thanking Honorable Minister Mustafa Jabbar Bhai for being here today. Assalamu alaikum, Jabbar Bhai. I'd also like to acknowledge Eric, Taimur Bhai, and the rest of the Banglalink team for their partnership, their leadership, and their collaboration in this initiative. Last but not least, thank you to all the members of the media for being here today. I'm really delighted to be part of this session. Okay, I think আমার তো slide আছে। নাহিয়ান ভাই একটু স্লাইডগুলো দিতে পারবেন? Great, thank you, Nayan Bhai. So I'm here representing Cormo as one of the founders of the project, as well as the Next Billion User program here at Google. If you could go to the next slide, please. So we started Cormo about 4 years ago, really looking to solve the problem that I think is faced by many people across countries like Bangladesh, which is finding a job. And we see that that problem is even harder when you're in the early stages of your career. The graphics here just illustrate the process that people looking for retail jobs often have to go through, which is dropping their CVs in a CV box like the ones you can see here. And as you can imagine, that's not a great job discovery or job application process for the job seeker, nor is it a very effective process for businesses who are looking to hire. So Cormo exists today to try and make the job matching process or improve the job matching process between those people looking for jobs and obviously those businesses who are looking to hire workers as well. Our focus, if you could move to the next slide. Our focus has been on those people in the early stages of their career and really trying to build an application that helps them not just with finding jobs, applying for those jobs and ultimately getting those jobs, but helping them along their career as well. So as I said, we started working on Cormo 4 years ago. We officially launched in Bangladesh about 2 years ago now. And actually, we've been working quite closely with Banglalink from that time. And I'm very grateful for all the collaboration and partnership that they've offered us throughout this period. And since then, we were able to grow our service and launch in Indonesia, followed by India last year as well. So I'm personally, as a Bangladeshi, quite happy that we were able to take this project starting in Bangladesh, but then with a Bangla name, of course, like Cormo, and then expanding it out to other markets as well. And hopefully we can continue to grow the impact of the product. Next slide, please. So I just wanted to give a little bit of background on how the product actually works. For employers, businesses who are looking to hire, they can access a web application, which we call the Cormo Jobs Manager, where they can post jobs and manage candidate pipelines, schedule interviews, and go through basically all the steps you would need to hire job seekers who are on the Cormo platform. And for job seekers, as you may have seen from the screenshot before, it's a simple feed that you navigate jobs. But also, as job seekers go through the process of applying for jobs and looking for jobs, Cormo has content and other features that helps them along that process. So we have a lot of content, we have quizzes,
and we have other experiences that, as I said earlier, can help them go through that process. More recently, as Tomer has said, sorry, next slide, yes, please, thank you. As Tomer said, this has been a really tough time for the world and, of course, people in Bangladesh as well with COVID. And we've seen, from our perspective, that we really needed to step up as a platform to offer additional features and services to job seekers who really need our help right now and who are looking for employment opportunities. So we launched a couple of features last year to help people during this COVID pandemic. The first was to enable businesses to post jobs and actually go through the interview process entirely remotely. And we were quite taken aback, actually, by the adoption of this feature. We had businesses who had never interviewed remotely before start to use it and actually use it quite successfully. And we were talking about bricks and mortar grocery retailers, e-commerce companies. Again, the adoption of this feature has been really strong. And then the other one is for businesses looking to hire for workers who are working from home in remote roles. We've enabled that to happen on our platform as well. And again, that's still an emerging area, but we've started to see a lot of growth there as well. Next slide, please. So I'd just like to end with a little bit more about the partnership. As I said earlier, we have been working with Banglalink for just about 2 years now. And up until now, our collaboration has been mostly around taking or building up a presence across Banglalink outlets. And that presence has been about providing a space where members of the Banglalink customer community can come and learn about Kormo, learn about what it takes to get a job, help with the kind of job application and career process. But over the next few months, we're excited to expand that and also try new initiatives. Tomer Bhai mentioned a bunch of programs that they're doing, the presence that Banglalink has in Bangladesh. We are looking to collaborate with them both offline and online to really build on what we've done so far and reach more people and ultimately, hopefully, help more people get jobs and help more businesses hire effectively. With that, thank you very much again for being here today. And I'm delighted to pass back to Ankit. Thanks, Vicky. That was really insightful and inspirational. I think Honorable Minister is on phone. I'll give Eric once he put the phone. Thank you. Yeah. Now I'd like to request Eric, CEO Banglalink, who is also an inspirational leader for all of us, is continuously pushing us to bring innovative ideas that can bring changes to the human life and society. Thanks, Eric, for always your support. And as a company, Banglalink and Beyond always focuses on the SDG goals strongly and votes for it. Now I'd like to request Eric to share his view on this partnership. Over to you, Eric. Okay, can you hear me? Hello everyone, Salam Alaikum. And first of all, of course, I would like to thank the Honorable Telecom Minister, Mr. Jabbar, and Kormo friends, congratulations. Journalists, good to see you. And other colleagues and friends on the call, it's good to see you all, and it's a great topic. I think what strikes me in this whole chaos around the pandemic is, number one, is how Bangladesh and Bangladeshis in a fantastic way dealing with the crisis. And that credit goes also to the government of Bangladesh. We know it's not an easy environment, and I must say I'm impressed about how the country has been able to deal with this and keeping the economy going. Then, of course, there are lots of digital initiatives driven by all sorts of entities that is a part of that achievement. I don't want to focus too much on Banglalink as such. I think Tomer has given us a good overview of
the services that we are providing. I must say, if there were two things I wanted to mention, is number one is the Momentum program, because I think it is a also if you start with education, there are as many women as men taking education in all areas, including technology area. And for various reasons, they tend to disappear, when they go through different phases of life. And I think this is in a way a lost opportunity for Bangladesh and for our industry, that so few women decide to continue with their career. But because the contribution is fantastic, I must say the women I'm working with in Banglalink is a fantastic asset, and I learn from them, and so this is one important program that I'm particularly proud of. Another thing that I feel is worthwhile mentioning is that we, as a third operator, so we may not be the biggest, we may not be the most financially resourceful company also, but we have managed to take the best speed position in Bangladesh. We have the best speed 4G network and data network in Bangladesh, and this is because we have, as a challenger in the market, we decided to fight and win a few things instead of trying to do everything for everyone. And one of the things we could focus on was where we are. It's going to be good quality and fantastic speed, and this is something we intend to maintain. So that's you don't see very often in the telecom industry that the third player is taking a speed position, and I think it's worthwhile noting that part. Look, all the initiatives we are running in the countries, I don't want to repeat that. Tormod did a good presentation on the thing. I'm of course very proud of the, first of all, I'm proud of Korma as such, because it's a company doing success, and I can only congratulate you, Vicky, and your colleagues for getting to this point. Couple of things without trying to repeat what you have said much better than I could ever do. I think it's fantastic and encouraging to see that you are going international and are operating in several countries already. And Indonesia is not a small market to operate in. I've also enjoyed working there myself. So it's a very interesting environment. Secondly, what strikes me is, so this is an opportunity for Kormo to be international, but it's also an opportunity for the job seekers to be international. So maybe this is an extra opportunity also for Bangladeshis to get international jobs, and even more so now in this new, in this whole new environment where, as a result of the accelerated digitization as a part of the pandemic, is that people don't really care anymore where they are. It's all about what they do. This meeting is one great example, right? So that's something that strikes me when I look at the material and your presentation. Is also, what about the job seekers? They can work way outside the borders of Bangladesh through this, which I'm sure you guys are already appreciating. I think this, all in all, is a good project. It's hopefully very good in bringing more people to jobs. And once again, congratulations to everyone involved making this happen. And I'm very proud of being your partner. Good luck. Thank you. Thank you, Eric. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি আমন্ত্রণ জানানোর আগে আমরা একটি ছোট্ট এভি বানিয়েছি। Now I'd request Naihan to play the AV. Over to you, Naihan. Thank you.
Thank you, Nayhan. I would again repeat that we are really proud with this partnership, and I think through this partnership, Banglalink and Kormo Jobs will help to more people through this. এখন আমি কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চাই আমাদের আজকের এই আয়োজনের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বার স্যারকে। আলাদা করে তার পরিচয় দেওয়ার আসলে প্রয়োজন পড়ে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ যে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার পরিকল্পনা ও ভিত্তি নির্মাণে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রেখে চলেছেন তিনি। বাংলাদেশের প্রযুক্তি উন্নয়নের কারণে আমরা করোনার মতো মহামারীর পরিস্থিতি আজ ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি। ডিজিটালাইজেশনের কারণে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সচল থাকতে পেরেছে। আমরা আজকের এই ডিজিটাল পার্টনারশিপ লঞ্চিং প্রোগ্রামে আপনাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। আমি জানি সবাই উদ্গ্রীব হয়ে আছেন আপনার বক্তব্য শোনার জন্য, তাই আর দেরি না করে বক্তব্য শুরু করার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। Dear friend Eric and others who doesn't understand Bangla, please excuse me. I'll be talking in Bangla because this is a press conference and I know the media is Bangla based, so I think they will understand better. It will be easy for them to write, create news if I speak in Bangla. And also we have some sentiments. This is the month of February. February is the month of our language movement, and we got our language as recognized as a state language. So this is definitely a memorable month for that. ধন্যবাদ এরিক এবং বিকি রাসেল। আমি বাংলা লিংকের আমার সহকর্মীদের দেখতে পাচ্ছি এবং সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারা যারা অনেকেই যুক্ত আছেন, যদিও পর্দায় আমি মাত্র ডজন খানেক মুখ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আসলে এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় 56 জনের মতন আমরা আছি। তো আপনারা, আমি যেটা বলছিলাম যে আপনারা আজকে এমন একটা দিনে আসলে এই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছেন, যেটাকে আমরা ভাষার মাস বলি, এবং এই ভাষার মাস বাংলাদেশের জন্য, বাঙালিদের জন্য এবং প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষাভাষী সারা বিশ্বের মানুষের জন্য আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভাষা শহীদদের কথা স্মরণ করি। আজকে আমাদের অবস্থাটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মুজিব শতবর্ষে আছি, আমাদের সামনে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, এবং সামগ্রিকভাবে সারা বিশ্ব এটি অতিমারির যুগে বাস করছে। সেই সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে বাংলা লিংক এটি চমৎকার আয়োজন করেছে। এই আয়োজনটি আমার কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এই কারণে যে আমরা একটি জনবহুল দেশ, এবং এই জনবহুল দেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোধ হয় যে কোনো মতে একটা চাকরি খুঁজে পাওয়া। আমাদের যেসব দৃষ্টান্তগুলো হাতের কাছে আছে সেগুলো এটি প্রমাণ করে যে আসলে বিশেষ করে আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান তৈরি করাটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। তারা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও আসলে কাজের সন্ধানই পায় না, কাজে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা। এবং সেই ক্ষেত্রে অবস্থাটা আমি এইটুকু বলতে পারি যে একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ড যাচ্ছে। আমরা না, শুধু সারা পৃথিবীটাই, এবং সারা পৃথিবীর এই ট্রানজিশনের মধ্যে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, আশঙ্কা করা হচ্ছে যে পৃথিবী যখন ডিজিটাল যুগে সত্যি সত্যি সম্পূর্ণভাবে হয়ে যাবে এবং ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনে যখন আমরা পা দেব, তখন এই বর্তমানে বিদ্যমান যে পেশাগুলো আছে তার হয়তো শতকরা 40-50 ভাগ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
এবং আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়েছে এই যে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে যে শিক্ষা ব্যবস্থাটি পেয়ে আসছি, এটা আসলে প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবকেই অনুসরণ করেছে। তৃতীয়টার অতি সামান্য ছোঁয়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়, সেটাও বিগত এই এক যুগের মধ্যে 12 বছরের ভিতরে আমরা তথ্য প্রযুক্তির দিকে অনেকটা ঝুঁকেছি। বাকি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পুরোটাই প্রায় ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন 1 and 2, এই দুটোতে যে ব্যবস্থা ছিল সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ছিল। আর একটু অসুবিধা আমাদের ছিল যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা উপনিবেশ ছিলাম। এক সময়ে ব্রিটিশদের উপনিবেশ, তারপরে পাকিস্তানিদের উপনিবেশ। উপনিবেশ থাকলে যা হয় সেটি হচ্ছে প্রভুর মর্জি অনুসারে আমাদেরকে চলতে হয়েছে। প্রভু আমাদেরকে যা শেখাতে চেয়েছেন আমরা তাই শিখেছি, প্রভু আমাদেরকে যা করতে বলেছেন আমরা তাই করেছি। আমাদের স্বাধীনতার সময়টা এই 50 বছরে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর চাইতে কমপক্ষে 23-24 বছর কম। এই সময়ের মধ্যে আমাদেরকে একটা ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসতে হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন আমরা 72 সালে যখন একটি মুক্ত স্বাধীন দেশে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম, তখন আমাদের জন্য যে অভিধাটি ছিল সেটি হচ্ছে তলাহীন চুরির দেশ অথবা বিশ্ব ভিক্ষুকের দেশ। হেনরি কিসিঞ্জারের সেই উক্তি বাঙালি কোনোদিন ভুলবে না। আবার একই সাথে সেই দেশটি 2015 সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছ থেকেই শুনেছে। তিনি কেনিয়ায় গিয়ে বলেছেন, তোমরা যদি ভালো করতে চাও তাহলে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। এবং বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সময় আসলে এসছে। আমি বিস্তারিত বলবো না, তবে এইটুকু বলতে পারবো যে বিশেষ করে বাংলাদেশের আমাদের টেলিকম খাতের যে অগ্রগতি, সেই অগ্রগতি আমি বলবো অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমাদের বর্তমানে 17 কোটির মতন জাস্ট মোবাইল গ্রাহক আছে, যেই গ্রাহকের সংখ্যা আবার ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে যদি হয়, মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এটাও প্রায় 10 কোটি, আর টোটাল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যারা এটাও প্রায় 11 কোটি। আমাদের মতো দেশে যেখানে 2008 সালে মাত্র 8 লক্ষ লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করত, আর আমরা ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করতাম মাত্র 8 Gbps। এবং একই সাথে আমরা ইভেন এই করোনাকালে জানুয়ারি মাসে আমাদের ব্যান্ডউইথ ব্যবহৃত হয়েছে 1000 Gbps, আর এখন আমরা 2100 Gbps এর মতন, জানুয়ারি 2020-এর কথা আমি বলেছি, আমরা ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে থাকি। তার মানে হচ্ছে যে আমরা এই করোনাকালেও যে পরিমাণ বিস্তৃতি দেখেছি সেটি অভাবনীয়। বিশেষ করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ, তখন ছেলে মেয়েরা কেমন করে শিক্ষার সাথে যুক্ত থাকবে, ক্লাস করা তো দূরের কথা। সেই সময়ে আমাদের মোবাইল অপারেটররা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি ধন্যবাদ দিই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে বাংলালিংক সহ আমাদের টেলকো যারা আছে তারা, কারণ তাদের মাধ্যমে আসলে আমরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে ইন্টারনেটকে পৌঁছে দিতে পেরেছি। আমাদের বাস্তবতা যেটি, সেটি হচ্ছে আমাদের যেটা আইএসপি আছেন যারা, তারা আসলে সেই পরিমাণ বিস্তৃত নন, নগর কেন্দ্রিক জীবন তাদের এবং নগর পর্যন্তই তারা থাকে। ফলে গ্রামের যে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করেছে তারা প্রধানত মোবাইল ইন্টারনেট নির্ভর জীবনযাপনই করেছে। এবং সেই ক্ষেত্রে আপনারা শুনেছেন বাংলালিংকের কাছ থেকেই যে বাংলালিংক ওখলা টেস্টে অত্যন্ত দ্রুতগতির একটি সেবা প্রদান করে সেটি প্রমাণ করেছে। এবং আমরা আমাদের দিক থেকে যেটি গুরুত্বপূর্ণ, বাংলালিংকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমাদের কাছে এখন যে একেবারে ক্রান্তিকালের মধ্যে আছে, আমাদের সিদ্ধান্তটা এরকমভাবে হচ্ছে যে আমরা 4Gর মধ্যে আছি,
5G যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। এই সময়কালের মধ্যে বহুজনেরই বহু প্রশ্ন আছে যে 4Gর অনেক কিছু এখনো পর্যন্ত ইনকমপ্লিট অথবা সমস্যা থাকার পরেও আমরা 5Gর যুগে কেন যাচ্ছি, অথবা 5G আমাদের জন্য কি সুবিধা এনে দেবে। আমি শুধুমাত্র একটি কথা বলবো, আমার নিজের বিবেচনায় 5G আসলে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে, অথবা হাইওয়ে হিসেবে ব্যবহৃত হবে, যেটাকে আমরা 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন বলছি। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য আসলে 5G প্রয়োজন হতে হতে বোধহয় আরো বহুদিন সময় লাগবে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে 5Gর প্রয়োজনীয়তা হয়তো খুব দ্রুতই শুরু হবে যাবে। এমনকি পুকুরে মাছ চাষ, কিংবা জমিতে ধান চাষ, কিংবা একটা কারখানায় রোবট ব্যবহার করা, কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা, তার জন্য হয়তো 5G আমাদের জরুরিভাবেই নিতে হবে। তবে 4Gটা আমাদের জন্য এসেনশিয়াল। এখন অলমোস্ট প্রায় শ্বাস প্রশ্বাসের মতন। আমরা শুরু করেছিলাম 2G দিয়ে, 3G শুরু করার প্রায় 5 বছর পরে 3G 2013-তে, এবং 4Gটা চালু করি আমি তখন 2018-তে এই বিভাগের দায়িত্বে আসি, এবং এই 18 থেকে 20 এই সময়কালের ভিতরে আসলে আমাদের 4Gর এক্সপানশন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশেষ করে যে সময়টা আমরা এই করোনাকালে কাটিয়েছি, সেই সময়েই এই 4Gর এক্সপানশনের ডিমান্ডটা অনেক বেশি ছিল। আমি যাদের সাথেই কথা বলেছি, যেই প্রান্তেই কথা বলেছি, প্রত্যেকের একটাই দাবি ছিল 4G দাও, 4G দাও, 4G দাও। কারণ প্রধানত যেমন ধরেন আমরা প্রেস কনফারেন্স করছি আজকে জুমে, এরকমভাবে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোই হোক, অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই হোক, কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোই হোক, অথবা সরকারি হোক না কেন, সম্পূর্ণভাবেই প্রায় ইন্টারনেট নির্ভর জীবনযাপন আমাদের করতে হয়েছে। এমনকি আমি এরিক যেমন ব্যাংককে গিয়ে আটকে পড়েছে, আসতে পারেনি, আমি ঘরে বসে আছি সেই 19শে মার্চ 2020 থেকে, এবং ধারণা করা হতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই মিনিস্ট্রি তো কলাপস করে বসে আছে, কলাপস করে বসে থাকতো যদি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করতাম। কিন্তু এখন উল্টাটা হয়েছে। আমার কোনো মিটিং বরং আগের চেয়ে সুবিধাজনকভাবে করতে পারি, কারণ আমার যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকার বাইরে আছে তাদেরকে ঢাকায় এনে সামনে বসিয়ে তারপরে মিটিংয়ে হাজির করতে হয় না, যেখান থেকে খুশি সেখানেই মিটিং অংশগ্রহণ করতে পারে। এবং যেহেতু আমাদের কর্মকাণ্ডকে ডিজিটাল করেছি, সেই কারণে আমার হাতে কখনো কোনো ফাইল পেন্ডিং থাকে না। তো আমি ইভেন যখন বার্সেলোনায় গেছি তখনও সেই রকমভাবেই কাজ করতে পেরেছি। এই যে সার্বিক অবস্থায়, সেই অবস্থায় আমাদের টেলিকমগুলো, বিশেষ করে আমাদের মোবাইল অপারেটররা যে জরুরি পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং প্রচণ্ড রিস্কের মধ্যে কাজ করেছে, সেটি প্রশংসনীয়। আমরা এই অবস্থাটা প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আসলে যখন করোনার কাল শুরু হয় তখন আমরা ডাক এবং টেলিকম এই সেবাগুলোকে জরুরি সেবার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এবং আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমরা এই সময়কালের ভেতরে যে পরিমাণ রূপান্তর ঘটিয়েছে এবং মানুষের কাছে সেবা পৌঁছাতে পেরেছি, এটি প্রশংসা করার মতন। আর বাংলালিংক কেবলমাত্র মোবাইল সার্ভিস দিচ্ছে না, আপনারা প্রেজেন্টেশনে দেখলেন যে তারা আরও যেসব মানব সেবামূলক কাজগুলো করছে সেগুলো প্রশংসা করার মতন বটেই। আমি মনে করি যে আমাদের কেবলমাত্র ব্যবসা বাণিজ্য করাটা এটাই মটো না, মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মানুষের জীবনযাপনকে উন্নত করা, তাদের জীবনকে সহায়তা করা, সহজ করা, এই কাজগুলো তো নিশ্চয়ই আমাদের অবদান থাকা উচিত। বাংলালিংক যেহেতু এই কাজগুলোর সাথে যুক্ত হচ্ছে, আমাদের দিক থেকে আমরা
অভিনন্দন জানাই এবং আমি আশা করি যে কাজগুলো তারা করছে, ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন ক্ষেত্র সামনে আসবে এবং সেই সব ক্ষেত্রেও তারা নিশ্চয়ই আরও চমৎকারভাবে অংশগ্রহণ করবে। আমার দিক থেকে আমার অভিজ্ঞতা বলবো, গত 3 বছরের মধ্যে আমি আমাদের টেলিকম অপারেটর যারা আছে মোট 4টির প্রত্যেকটির কাছ থেকে আমি প্রচণ্ড সহযোগিতা পেয়েছি এবং আমাদের যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত আছেন তাদের কাছ থেকেও সাংঘাতিকভাবে এই দেশবাসী সহযোগিতা পেয়েছে। এর ফলেই কিন্তু আজকের বাংলাদেশ এই ঘুরে দাঁড়ানোর মতো একটা অবস্থার মধ্যে আছে। এমনকি করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রেও আমরা যে সহায়তা পেয়েছি, আমার কাছে একটি ডেটা চমকে দেওয়ার মতন, সেটি হচ্ছে আমাদের করোনা রোগীদের শতকরা 72% এই টেলিমেডিসিনের সহায়তায় চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। এটি আমাদের যদি মোবাইল অপারেটররা না থাকতো তাহলে কি হতে পারত আপনারা বুঝতে পারেন। আমাদের এইরকম একটি দেশ, যেই দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চল একেবারে পাহাড় থেকে শুরু করে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত সকল স্তরের ভূমি আছে, সেই জায়গাতে আমাদের আসলে এই সেবা পৌঁছানো কঠিন এবং আমাদের স্বাস্থ্য সেবা আসলে সত্যিকারভাবেই, আমি যে অঞ্চল থেকে আসছি, আমার শৈশবে আমি দেখেছি আমার বাড়ি থেকে 40 কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে কোনো এমবিবিএস ডাক্তারও ছিল না। সেই জায়গায় মানুষের করোনার মতন পরিস্থিতি হলে ডাক্তারের সেবা নিতে পারাটা এটা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হয়েছে এবং সেটি 72% পর্যন্ত, সেটা নিঃসন্দেহে প্রশংসা করার মতন একটি বিষয়। আমি সব কিছু মিলিয়ে আজকে যে আয়োজনটি করা হয়েছে সেই আয়োজনটির জন্য বাংলা লিংকের প্রশংসা করছি এবং একই সাথে আমি এই প্রত্যাশা, যেটার জন্য প্রশংসা প্রাপ্য, বাংলা লিংক 4G-র ক্ষেত্রে যথেষ্ট দ্রুত গতিতে এগিয়েছে এবং এটির ফলে আমাদের মানুষ যেভাবে উপকৃত হয়েছে সেটি অন্যরা এখন অনুসরণ করছে। আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ দিই। আমি সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করেছি যে অন্যরাও দ্রুত গতিতে, আমি সবাইকে বলেছি যে আমাকে অন্তত 26শে মার্চ 2021-এর মধ্যে সারা বাংলাদেশে ফুল নেটওয়ার্কটা 4G-তে রূপান্তর করে দেন, তাহলে অন্তত পক্ষে সাধারণ মানুষের যে প্রয়োজনটা, সেই প্রয়োজনটা আমরা মেটাতে পারবো। মাঝে মধ্যে আমাদের জনগণের কিছু কিছু কমপ্লেইন তো থাকেই। যখন কোনো সেবা থাকে সেই সেবার মধ্যে ছোটোখাটো ত্রুটি তো থেকেই যায়। সেই ত্রুটিগুলো জনগণকে কখনো ক্ষমার চোখে দেখতে হয়, আবার আমরা যেসব অভিযোগ পাই সেগুলোর ক্ষেত্রে সমাধান খুঁজে বের করারও চেষ্টা করি। আসলে আমি বাংলা লিংক না, কেবল সকল টেলকোরই যে কোনো অনুষ্ঠানে যদি আমন্ত্রণ জানানো হয় উপস্থিত থেকে, তার কারণ হচ্ছে আমরা আসলে সরকার অথবা মোবাইল অপারেটর বা আইএসপি এরকম আলাদা আলাদা করে আমরা আসলে খুব একটা কিছু চিন্তা করি না। আমাদের প্রত্যেকেরই আলাদা দায়িত্ব আছে, কিন্তু আমরা আসলে একটা পরিবারের মতন এবং সেই পরিবারেই প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভূমিকা স্ব অবস্থান থেকে সম্পন্ন করে থাকি। আমি বিশেষ করে এই কর্মযোগ গুগলের সাথে এরকম একটি পার্টনারশিপ করাটাকে অবশ্যই অত্যন্ত ভালো একটা কাজ বলে মনে করছি। বিকিকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং আমি সত্যি সত্যি মনে করি যে এটি দিয়ে বাংলাদেশের আমাদের নতুন প্রজন্মের যারা কর্মসংস্থানের জন্য ঘুরে বেড়ায় তারা অনেক বেশি উপকৃত হবে এবং এই উপকারের জায়গাটাকে যতটা সম্ভব রূপান্তর করা। বিকির বয়স আন্দাজ করে আমি বুঝতে পারছি তাকে আরও অনেক বেশি আপডেট করতে হবে, আরও অনেক বেশি সম্প্রসারণ করতে হবে, আরও নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা এতে যোগ করতে হবে এবং এর ফলে এটি আসলে নিঃসন্দেহে আমাদের যারা জব সিকার্স তাদের জন্য খুবই কাজের হবে। বাংলাদেশ থেকে শুরু হওয়া এবং ভারত ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়াটা কাকতালীয়ভাবে কর্ম নামটা আসলে খুব
সুন্দর হয়েছে, কারণ এই কর্ম তিনটা দেশেই কিন্তু আসলে একটা মিনিংই মিন করে, অর্থাৎ কর্ম ভারতীয়রাও কাজ বুঝে, ইন্দোনেশিয়াও আসলে এই আমাদের ইন্দো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, সুতরাং সব দিক থেকেই চমৎকার একটা নামও নেওয়া হয়েছে। আমি আবারও অভিনন্দন জানাই বাংলা লিঙ্কে এই চমৎকার আয়োজন করার জন্য। আমাদের সামনের দিনগুলো ভালো যাক সেই কামনা করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী। আপনার সঠিক নেতৃত্বে আমরা আশা করি সবাই মিলে ডিজিটালাইজেশনের পথে সঠিকভাবেই আগাচ্ছি, এবং ওইটার কারণে আপনার সঠিক নেতৃত্বের কারণে আসলে আমরা সবাই মিলে করোনার মতো মহামারীকে একযোগে মোকাবেলা করতে পেরেছি, এবং ভবিষ্যতেও আমরা আমাদের দায়িত্ব কন্টিনিউ করব। আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে রয়েছি। আমাদের সাংবাদিক ভাইদের যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন, অথবা আপনি হাত তুলে একজন একজন করে করলে একটু ভালো হয়। আপনারা হাত তুললে আমি কিউ দিতে পারি আপনাদেরকে। চ্যানেল 24 থেকে একজন কোয়েশ্চেন করবেন, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। আপনাকে শোনা যাচ্ছে না। চ্যানেল 24 থেকে মিউট করা বোধহয়। জি মুরসালিন ভাই, আপনাকে শোনা যাচ্ছে না। মুরসালিন ভাই, আপনাকে মনে অডিও আবার কানেক্ট করতে হবে। আপনি কানেক্ট করেন, আমি আরেকজনকে একটু। জি জি মুরসালিন ভাই শোনা যাচ্ছে। জি ধন্যবাদ চমৎকার আয়োজনের জন্য। অনেকগুলো প্রশ্ন আছে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে। প্রথম যে প্রশ্নটি করতে যাচ্ছিলাম যে ইন্টারনেটের গতির বিষয়ে, আজকের আয়োজক যারা তাদের একজন বাংলালিংক বাংলাদেশের অন্যতম অপারেটর, তাদের দাবি ওকলা টেস্টে বাংলাদেশে বাংলালিংক 1 নম্বর পজিশনে আছে। সেই ওকলা টেস্টে যদি বৈশ্বিক অবস্থান বিবেচনা করি তাহলে বাংলাদেশের অবস্থান 139টি দেশের মধ্যে 135তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের নিচে আছে শুধুমাত্র আফগানিস্তান। মাননীয় মন্ত্রী, আপনি কি মনে করেন যে এই রকম গতির যে অবস্থা সেটি আসলে আমাদের জন্য কতটা সন্তোষজনক? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, মোবাইল অপারেটররা বিভিন্ন সময় বলে থাকেন তাদের 4Gর বিনিয়োগই এখন পর্যন্ত তারা সন্তুষ্টির জায়গায় যেতে পারেনি তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। সেই জায়গায় 5G আনার ব্যাপারটা নিয়ে আসলে কতটা যৌক্তিকতা আছে? ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী। আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবটা আমি দেই। আপনারা একটু নিজেদের দিকে যদি তাকাই আমরা, তাহলে আমরা দেখতে পাবো বাংলাদেশে মোবাইল প্রযুক্তির বিকাশের ধারাবাহিকতাটা কি। 89 সালে যখন আমরা মোবাইলের যুগে প্রবেশ করি, তখন 1.25 লক্ষ টাকা দিয়ে মোবাইল কিনতাম। 12 টাকা আউটগোয়িং, 14 টাকা আউটগোয়িং কল ছিল, 12 টাকা ইনকামিং কল রেট ছিল। সেখান থেকে আরম্ভ করে মোবাইল টেকনোলজি আসলে ফ্লারিশ করা শুরু করে 97 সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এই 4টি অপারেটরকে লাইসেন্স দেন এবং অপারেট করার সুযোগ দেন। তো 97 সাল থেকে যাত্রা শুরু করে আমাদের মতন দেশে, যে দেশটি প্রধানত কৃষি প্রধান ছিল, সেইখানে এই মোবাইলের সম্প্রসারণটা চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ ছিল, এবং এই চ্যালেঞ্জিং কাজটির ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে এটা মানুষের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছানোটা খুব সহজ কাজ ছিল না। আমি আশা করি আপনিও আমার সাথে একমত হবেন, কারণ বাংলাদেশের ওই গারো পাহাড়ের সীমান্ত থেকে একেবারে উপকূল পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ এলাকা আছে, তার মধ্যে এই টাওয়ার বসিয়ে তার সম্প্রসারণ করাটা কঠিন কাজ ছিল। আর বস্তুত পক্ষে প্রযুক্তিটা তো আর বাংলাদেশের না, প্রযুক্তি আমাদেরকে বাইরে থেকে আনতে হয়, আমদানি করতে হয়, এবং পুরাটা খাত অত্যন্ত বিনিয়োগ নির্ভর। যদি প্রচুর বিনিয়োগ না করা হয় তাহলে আসলে এইখানে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয় না। আমরা 18 সালে কেবলমাত্র
4Gর যুগে পা দিয়েছি, এবং সেটাও 13 সালে ছিল 3G, 5 বছর পরে আমরা 4Gর যুগে পা দিয়েছি। এই 13 থেকে 18 সাল এই সময়ের মধ্যে 3Gর যে বিস্তার ঘটেছে সেই বিস্তারটার স্তর কিন্তু খুব একটা বেশি ছিল না। তার কারণটা হচ্ছে যে আসলে আপনি যেভাবেই দেখেন না কেন, যখনই কোনো ব্যবসা প্রশ্ন আসে তখন আমার তো আসলে কাস্টমারও থাকার প্রয়োজন আছে, চাহিদা থাকারও প্রয়োজন আছে। আমি যখন কিছু সম্প্রসারণ করতে যাব তখন আমাকে দেখতে হবে আমার এই সম্প্রসারণ গ্রহণ করার মতন মানব গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে কিনা। ফলে আমরা এখন যে অবস্থাটা দেখছি 4Gর জন্য, সেই অবস্থাটা কিন্তু ইভেন 2018 সালেও সেই চাহিদাটাও ছিল না। আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে আমি 4G নেটওয়ার্ক দিচ্ছি, কিন্তু ওই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার মতন ডিজিটাল ডিভাইসেস কি আমাদের গ্রাহকদের আছে কিনা। আমাদের স্মার্টফোন পেনিট্রেশন 30 থেকে 35 ভাগের মধ্যে আছে। তার মানে শতকরা 65 ভাগ মানুষের কাছে তো আপনার 3G 4G নেওয়ার মতন ডিভাইসই নেই, সুতরাং তার সেবা নিতে তো অসুবিধা হতেই পারে। তারপরেও আমি বলবো, আমি 18 সাল থেকে আরম্ভ করে এইটুকু সময়ের মধ্যে যেভাবে বিস্তৃত হয়েছে বাংলা লিংক থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো, সেটা আমার নিজের কাছে মনে হয় যথেষ্ট সন্তোষজনক। আর যদি গতির কথা বলেন, গতির প্রশ্নটার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে হ্যাঁ, এই অসন্তোষ আমারও আছে। আমিও চাই যে অন্তত পক্ষে একটা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট স্পিড যেন আমাদের অপারেটররা দিতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয়, অনেক সময় যন্ত্রপাতি স্থাপন করার প্রশ্ন দেখা দেয়, অনেক সময় স্পেকট্রামের ইস্যু দেখা দেয়, অনেক সময় আপনার এই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বিষয়গুলো দেখা দেয়। সেই কারণে হয়তো সেই পরিমাণ গতিতে আমরা উঠতে পারিনি। তবে আমি বলবো যে আমাদের তলানির দিক থেকে বাংলাদেশের মানদণ্ড যদি দেখতে পেয়ে থাকেনও, তাহলেও আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারি যে আমি আমাদের অপারেটরদের উপরে আস্থা রাখি। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে, এবং আমি প্রত্যাশা করব 2021 সালের ভিতরে আপনারা দেখবেন বহু সমস্যারই অস্তিত্ব নাই, অথবা গতির বিষয় নিয়ে যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলোও নাই। আপনারা যখন বলছেন যে গতিতে আমরা একদম সর্বনিম্নে, আমি কিন্তু আমেরিকার সাথেও এই জুমে মিটিং করেছি, এবং আমাদের যারা বাংলাদেশ থেকে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের ক্ষেত্রে দেখি নাই যে গতিতে আটকে গেছে কোথাও জুমে কথা বলাটা, মানে একেবারে খারাপ সেই অবস্থায় কোনোভাবে আমি মনে করি না। আর আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাবটা আমি আগে দিয়েছি, সেটি হচ্ছে যে আমি 4Gর সম্প্রসারণের উপরে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছি বলেই অপারেটরদের কাছে আমি অনুরোধ করেছি যে আমরা যেন অতি দ্রুত সারা বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে 4Gর সম্প্রসারণ করি। এবং 5Gর প্রশ্নটি আসবে এই কারণে, আপনারা একটু বাংলাদেশের ইতিহাস দেখবেন, বাংলাদেশ প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকার প্রবণতা সম্পন্ন দেশ। প্রিন্টিং মেশিন 1454 সালে জার্মানিতে আবিষ্কৃত হয়, আর বাংলাদেশ সীমান্তে আসে 1778 সালে, তার মানে 324 বছর পরে। আপনার বাকি সকল প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও দেখবেন আমরা তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে পার্টিসিপেটই করি নাই, প্রযুক্তি গ্রহণ করার প্রবণতায় আমাদের কাজ করে নাই। আমরা এইবার এটা মনে করি যে সারা পৃথিবী 5Gতে যাচ্ছে এবং একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনকে সামনে রেখে লক্ষ্য রেখে যাচ্ছে। আমরাও সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পার্ট হওয়ার জন্য আসলে 5Gতে অংশ করব। আমি কিন্তু আজকেই বলবো না আমার অপারেটরদেরকে যে 4Gর যে সম্প্রসারণ হয়েছে সেটি তারা 5Gতে রূপান্তর করবে। এটার কারণও আছে, আমি বুঝি আমার 5Gর যে প্রয়োজনীয়তাটা, সেই প্রয়োজনীয়তাটা এখনো আমার সাধারণ মানুষের জন্য না। এটি প্রধানত হচ্ছে যান্ত্রিক এবং শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনে। কিন্তু প্রযুক্তিতে আমি পিছিয়েও থাকতে চাই না। আমার 100টা
ইকোনমিক জোন হচ্ছে, আমার হাইটেক পার্ক হচ্ছে, আমার ইন্ডাস্ট্রিগুলি গ্রো করছে, সেই সব জায়গাতে যাতে আমার ইনভেস্টর বলতে না পারে যে আমার কাছে প্রযুক্তি নাই, সেই কারণে আমি এইখানে ইনভেস্ট করতে পারছি না, কারখানা করতে পারছি না, এই কথাটা না বলার জন্য আমরা 5Gর যুগে পা দেব এবং পৃথিবীর সমান তালে থাকার চেষ্টা করব। আমি প্রত্যাশা করি আপনি যেরকম আমাদেরকে গতির দিক থেকে কমের দিকে পাচ্ছেন, প্রযুক্তিতেও পেছনে পাচ্ছেন, এই অবস্থাটা স্থায়ী হবার নয়, এটি আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি, কাটিয়ে উঠছি। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী। আরেকটি কোশ্চেন আছে, জনাব ইমদাদুল হক করেছেন ডিজি বাংলা থেকে। কর্ম জব কিভাবে কাজ করে, হাউ কর্ম জবস ওয়ার্ক? বিকি ভাই, ইফ ইউ কাইন্ডলি অ্যাড্রেস ইট। জি, থ্যাংক ইউ কোয়েশ্চেনের জন্য। আমি বাংলা বলতে পারি। কর্ম জব দুই রকম অ্যাপ্লিকেশন আছে। একটা হলো বিজনেসদের জন্য একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন আছে। শোনা যাচ্ছে অঙ্কিত? হ্যাঁ, বিকি ভাই শোনা যাচ্ছে। সরি, হ্যাঁ। সো বিজনেসদের জন্য যে বিজনেস হায়ার করতে চাচ্ছে তাদের জন্য একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন আছে। ওরা অনলাইন যাবে, লগ ইন করে ওরা ওইখান থেকে জব পোস্ট করতে পারবে, এন্ড যখন ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করবে তারা ক্যান্ডিডেটের পাইপলাইন ম্যানেজ করতে পারবে, যে ক্যান্ডিডেট সিলেকশন হবে ওদেরকে নোটিফাই করতে পারবে, এন্ড ইন্টারভিউ স্কেজুলিং করতে পারবে। সো বিজনেসের জন্য এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই সোজা, আর আমরা চাচ্ছি অবভিয়াসলি আরো ইমপ্রুভ করতে ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটাকে। জব সিকারদের জন্য আমরা চাই জব ডিসকভারি এক্সপিরিয়েন্স যত ইজি করা যায় তত আমরা ইমপ্রুভ করতে চাচ্ছি। সো অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ইজি, যে আপনি যদি জব সিকার হন, আপনি প্লে স্টোরে গিয়ে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটা ডাউনলোড করবেন, খুব কুইকলি আপনি কর্ম অ্যাপে রেজিস্টার করতে পারবেন। আর আমরা খালি দুইটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি, আপনার ইন্টারেস্ট কি? আপনি হাত দিয়ে কাজ করতে চান, আপনি নিউমেরিক্যাল কোনো চাকরি খুঁজতেছেন, আপনি কি গাড়ি চালানোর চাকরি খুঁজতেছেন? খুব ইজি 12টা ইন্টারেস্ট জিজ্ঞেস করি, আপনি ওই 12টার মধ্যে আপনি 2টা থেকে 3টে সিলেক্ট করতে পারবেন। নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হলো, আপনি চাকরি কোথায় খুঁজতেছেন? আমি ঢাকা শহরে খুঁজতেছি, আমি চিটাগং এ খুঁজতেছি, এটসেট্রা। এই 2টা কোয়েশ্চেন আনসার করার পরে আমরা জব সিকারকে একটা ফিডে দেই। ওই ফিডে ওরা দেখতে পারে ওদের সাথে যেগুলো জব ম্যাচ হয় ওই জবগুলোই খালি দেখতে পারবে, এন্ড ওরা যে কোনো সময় জব সিকার এই ফিডটাকে ফিল্টার করতে পারবে আর ওদের প্রেফারেন্সেস চেঞ্জ করতে পারবে। সো এখান থেকে জব ফিডের মাধ্যমেই জব সিকার জব ডিটেলস পেজে ক্লিক করে তারা জব অ্যাপ্লিকেশনও করতে পারে। অ্যাপ্লিকেশন করলে খুব সোজা, অ্যাপের মধ্যেই, জাস্ট টেকস এ ফিউ সেকেন্ডস। অ্যাপ্লিকেশন করার পরে ওই জব অ্যাপ্লিকেশন কি রিভিউ হয়েছে, ওরা কি ইন্টারভিউ পেয়েছে নাকি না, ওই পুরো ট্র্যাকিংটা অ্যাপের মাধ্যমে হয়। আমি আগে যেটা বলেছিলাম, এই পুরো অ্যাপ্লিকেশন আর জব সার্চ প্রসেসের মধ্যেই আমরা জব সিকারদেরকে আরো ফিচার প্রমোট করি। ওই ফিচারগুলো হলো লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট টপিকে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যে আমি যদি এখন সেলস রিলেটেড কোনো চাকরিতে অ্যাপ্লাই করি, আমরা ওই জব সিকারকে সেলস রিলেটেড ভিডিও প্রমোট করি, সেলস রিলেটেড কিছু টেস্ট প্রমোট করি টু হেল্প দেম গেট দোজ জবস। সো এইভাবেই কর্ম অ্যাপটা বিজনেসের জন্য আর জব সিকারের জন্য কাজ করে। থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। থ্যাংক ইউ বিকি ভাই। আমাদের প্রোগ্রামটা আসলে ছিল 1টা পর্যন্ত, মাননীয় মন্ত্রীর সময়ও আমাদের 1টা পর্যন্ত নেওয়া, অলরেডি আমরা 10 মিনিট পার করে ফেলেছি। আমি শেষ একটা কোয়েশ্চেন নিব। আহমেদ শফি ভাই একটা কোয়েশ্চেন করবেন বলেছিলেন নাগরিক টিভি থেকে, আপনি যদি করেন প্লিজ। আব্দুল্লাহ শাফি আমার নাম। আব্দুল্লাহ শফি ভাই, সরি। জি আমার প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার একটু ভিন্ন বিষয়ে, যেহেতু ভাষার মাস মন্ত্রী শুরু করেছিলেন, প্রশ্নটি হচ্ছে যে বাংলা ভাষাকে গুগল ট্রান্সলেশনের একটা উদ্যোগ আপনারা নিয়েছিলেন, সেটি কতদূর? এর পাশাপাশি আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে সমস্ত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী আছে তাদের ভাষাকে ডিজিটাইজেশনের ব্যাপারে আপনারা একটা উদ্যোগের কথা বলেছিলেন, যে তাদের ভাষাগুলো আপনারা ডিজিটাইজেশন করবেন, সেটি কতদূর এগুলো আপনাদের উদ্যোগ? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এই উদ্যোগটা ব্যক্তি মোস্তফা জব্বারকে যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবো আমার 34 বছরের উদ্যোগ। 34 বছরের মধ্যে আমি সন তারিখ বলতে পারি আর না পারি, ওইটুকু মনে আছে 2015 সালে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়, যে প্রকল্পের মধ্যে 16টা টুলস ডেভেলপ করার
প্রস্তাব থাকে এবং সেই প্রকল্পটি 2017 সালে আপনার তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক একনেকের অনুমোদন পায়। 17 সালের যে প্রকল্পটি, এটার মোট মূল্য হচ্ছে 159 কোটি 2 লাখ টাকা এবং তার মাধ্যমে 16টা টুলস ডেভেলপ করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। তো আমি যতদিন পর্যন্ত তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত দৈনন্দিন খবরাখবর নিয়েছি এবং এই দৈনন্দিন খবরাখবর নিতে গিয়ে তখনকার পরিস্থিতি আমি যেটা জানতেছি সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যালি কেবলমাত্র গুগল ট্রান্সলেশন না, আমাদের প্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারা ভাষা ডেভেলপ করা, আমাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য তাদের ভাষা ডিজিটাইজ করা, ব্যাকরণ পরীক্ষাকরণ কিংবা টেক্সট টু স্পিচ, স্পিচ টু টেক্সট, দেন একটা স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড দাঁড় করানো, সেই সব জিনিসগুলোর আসলে বেসিক কাজগুলো করাটা তখন হচ্ছিল। কারণ আপনারা খুব ভালো করেই জানেন এই আমরা যাকে এনএলপি বলি, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তেমন কোনো কাজ এর আগে খুব বেশি হয়নি। বরং আমাদের চাইতে গুগল কাজ করেছে অনেক, ফেসবুক কাজ করেছে অনেক। তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কাজ করানোর জন্য স্পেসিফিকেশন তৈরি করানো এবং অ্যাডভাইস দেওয়াটা, সেই কাজগুলো মোটামুটি গুছিয়ে ফেলা হয়েছিল। তো এর মধ্যে আমি যতদূর জানি অনেকগুলোর আপনার টেন্ডার হয়ে গেছে এবং টেন্ডারগুলোতে অফারও করা হয়ে গেছে, ওয়ার্ক অর্ডারও হয়তো দেওয়া হয়ে গেছে এবং এগুলো ডেভেলপমেন্ট প্রসেসের ভিতরেই আছে। তা আমি প্রত্যাশা করি যে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ এটা দ্রুততার সাথেই এটা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। আমাদের একটা কাজ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, সেটা 2017 সালেই আসলে প্রস্তাবটা নেওয়া হয়েছিল। সেটি হচ্ছে বাংলা কিবোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড, বাংলা ক্যারেক্টার সেটের স্ট্যান্ডার্ড এবং বাংলা আস্কি কোডের স্ট্যান্ডার্ড। এই স্ট্যান্ডার্ডটা 2018-তে কমপ্লিট করা হয়েছে, যার ফলে আপনার বাংলা টাইপিং সফটওয়্যার তৈরি করার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে একটা তথ্য দিতে পারি, এই ক্ষেত্রে আমরা এখন মোবাইল ফোনে নিয়ম আছে যে বাংলা বিল্ট ইন থাকতে হবে। স্মার্টফোনগুলোর জন্য যেহেতু কিবোর্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ছিল না, সেই কারণে ওইটা ছিল না, কিন্তু এখন আমরা স্মার্টফোনগুলোর জন্য বাংলাকে বিল্ট ইন রাখার জন্য নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। আমরা প্রত্যাশা করব বাংলাদেশে উৎপাদিত অথবা বাইরে থেকে আসা যেসব স্মার্টফোন হবে সেগুলো তো বাংলা বিল্ট ইন থাকবে। অন্তত এই ফেব্রুয়ারিতে এই তথ্যটা আপনাকে আমি দিতে পারি এবং আমরা এটাও প্রত্যাশা করছি, সেটি হচ্ছে যে আমাদের মোবাইল অপারেটররা যারা গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করেন তারা গ্রাহককে বাংলায় যাতে SMS পাঠান এবং বাংলা যেহেতু ক্যারেক্টার বেশি হয়ে যায় SMS এর ইংরেজি তুলনায়, সেই কারণে SMS যদি বাংলায় হয় এবং সেই ক্ষেত্রে যাতে মোবাইল অপারেটররা SMS এর দামটা ওই অর্ধেক করে দেয় যাতে কস্ট বেশি না পড়ে, সেই ব্যবস্থাটাই আমরা এই বছর করতে যাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী। আমি সাংবাদিক ভাইদের কাছে আসলে দুঃখ প্রকাশ করছি আর কোয়েশ্চেন না নিতে পারার কারণে। এরপরেও আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আপনারা প্রোগ্রাম শেষে আমার কাছে 1-to-1 পাঠিয়ে দিলে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য। আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজকের প্রোগ্রামে যুক্ত হওয়ার জন্য। I thank Honorable Minister Eric, Cormo team, Vicky and Google team for joining us in this program. I think together and collaboratively we can bring more changes to the society and the human life. Thank you so much once again. I think we can finish it here. Thank you again. Okay. ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী। Thank you. Yeah. Thank you. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ধন্যবাদ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার।